گیک شکره ما خودکاری ناوی خوشواره بیجی از ناوی خو نابیجم ناوی من تنه بیجه تشتک نابه ناوی کی من تنه پیشی ناوی خو بیجه و دوره کو تو کاربی لاویجه که جی بیجی وی باش به ارکه ناوی خو بیجم جمرا زراره چوا؟ زراره نه مراق نکه تشتک نابه ایش خود ناویم زانی ناویم گیکه ناویم گیکه باشه ایجار لاویجه خو بیجه از انجامید بیشم وان قبول نکر التجای شکفتان کربو ارتش دهندره دریان شکفتان ده گازم به جهر بکارانی وان وکن مشکان جهر کرن و جزاروکان حتی پیران او کردین درسمی سرجه کرن تفگرک تجی خویم بو اتوریتیا حکومت جی کته هندره گندان و درسم بوی آوای قدیه دما مهستی دیتن مروف بکه نکد که و روشکه گلکی عجیب و گوتنا وی گلکی زحمته دوی مروف وی روشه بجی و هست بکه دستپیکی من بیر نبر پشتی که نیف دم جمرد سر را در باس بون از هاتم سر حمده خواه حتی که من هستی برچی دید دستپیکی ده مرونزان بو که هستی مروفان بو یا نا شخوا پشتی که من او هستی دید هر تشتی دست بکر از بتنه بوم دمالک یک چاوی ده تراومای ده بوم ناسو خزم گشل در و بون پیواجو پشتی که پاریزوان هات دست بکر نانا کی میگه بگه تو زن تیکه وصلی خون آب باوی منه او آب باوی منه واوکا جامع بیدک بگه شیر نیوی خودی حس کمی بگینف وکه مالبات دوی ام جیلور بن مامز گرکر بریز جم سلاو ازم سوات سپاس دکم هون چوانن باشه ام جیش پرتکه درکتن باورن ده همان دم جمره ده امیلور بن و هف ببینن براستی yani جبركو أفجارا إكمم بويا كوسر دجين هستن ما مرف نكار الفيدرا يعني بقولتنا بين زمان هستن بري هفته و هفت سالي الفيدرا مرف ما جالك الفيدرا 24 كاس يعني بآوائي كي هوفانا الفيدرا هاتن كشتن وتشتي ما بيستيزي شوانا تاني بيگوندي التوائي درسمت نزدیکی 6,000 انسان الفيدرا ده حرکت عسکری داتیه کشتن دنا وانا دا پرانیا و زارو کجنن وشخواد بیاره مدجی جسدی هشته زاروک و جنن زاروکه بچوک و جنن چند هبه ظلام مزن هنه اب جی اب اشاد نو دلمه دا بهتر گران ترتکه و گوا او بریار ابو قاتمه یعنی جمره گو 14 و ماه نیسان طرف دولت اوی بین افجیا و هاتی کشتی اوی الویداره بکولن ولویداره اب هستوی درکتی بشینن آدی تپلویداره که بدن برهف واکی که ام دبیجن او مروه منه نه مروه منه اوی درکه با ارته پشتی و اینجالاما راستی جی هسته خواه مرم نکاره بینی سر زمان
yani gel ulve dere ama çi bibinin çi jwe dere derkevin tiştê ew ê ji wê derê derketî ev ê ew tiştê em dibêjin ew tiştê em îdat dikin ew ê hevdû bigirin negirin ev endîşa di nav dilê me de çêbû û niha di roja îro de jî heta niha hê jî encam heta neyê girtinê em ê derbare vê bûyarê de ev birîna di nav dilê me de ez jî nacarim. Ermenî, Kurd, Zaza, Tirkmen, Elewî di navan bilên çiyayên Dêrsimê de bûn. Bi sed salan li wir bûn. Gelek bûn. Bi tena serê xwe tim serbixwe bûn. Heke otoriteya wê tunebûye jî çavên dewletê tim li ser Dêrsimê bû. Tenê İmparatoriya Osmanî di sed sala nozdemîn de 11 tevgerên leşkerî li vê herêmê pêkanîn. Ünlü bir söz vardır. Gotinek bi nav û deng heye. Dibêjin li Dêrsimê tevger pêk tê, sefer pêk tê, lê serfirazî pêk nayê. Ji Osmaniyan veye ev galegal tê gotin. Li Osmanî herêmên weke Dêrsimê hebûn ku ji derdora xwe re girtî bûn. û têkiliya wan ya bi navendê re pir qels yan jî qet tune bûn. Mesela herêma ku niha em weke başûrê Rojhilat bi nav dikin, herêmên ku bi navenda Osmanî re îrtîbata wan pir qels bûn. Aynê weke herêma Dêrsim bûn ku îro em jê re dibêjin Tunceli. Bugün Tunceli dediğimiz Dersim bölgesinde olduğu gibi. Di şerê cîhaniyê yekem de bi berevaniya hemberî artêşa Rûsan, Dêrsim li gel dewleta Osmaniyan hinek îtibar bi dest xist. Lê vê îtibarê di tehcîra 1915 de bi parastina Ermeniyan ji dest da. 3 kere Ermenileri. Sê caran Ermeniyan qir kirine, sê caran şer qewmiye. Şerê dawî jî 38 e. Bavê min ji eşîra Soranlî ye. Diya min Ermenî ye. Galikê min gotiye ku qet belê sebeb nekene. Heneke xweneke. Tu min naz jî dikî, îro roja me ye, sibê roja we ye. Tiştî ku Ermeniyan qir kirin, îcar ve digerin dest bi qira Elewiyan û Kurdên Dêrsimê dikin. Bir sefer onları kırıyor. هفت سالین هبون قزم هم آیلاده بونه واران بونه هاتن لواران سبا رشتا اسکرات باوی مگو راب نسال خواه اسکرات راب چاچه خال خوکن که با اسکرات چه ماتیه اسکر جهات هنک چونه هیلا مالا ترابی هنک چونه هیلا مالا حسن گرت نانین لجور مالی ما بود اگلا کرن با کچکک برای من روانده بود گو هر نینی گو حسن هر هنگان تکب گو مرمینه گو تبنه کداره گو تبن نوشی سایمی متاکن Piştî ku komara Tirkiye hate damezrandin, Dêrsim dîsa herêmek bû ku rêveberiya navendê nikarbû desthilata xwe lê heva bike. Her wiha li nakokiya Oliya İmparatoriya Osmanî, nakokiya etnîkiya dewleta Neteweya nû zêde bû. Osmanlı dönemi raporları Bi kurtasî di raporên dema Osmanî de armanc ew e ku ji ber sedema cudahiyên oliyên herêmê divê ew derbê belav kirin. Tespît dikin ku avakirina civakekê ya li wir hem hêsan dike ku li hemberî Osmaniyan li ber xwe bidin û hem ji derfetê dide ku baweriyên xwe yên olî berdewam bikin. Ji ber vê yekê ya ewil qala belavkirina Dêrsimiyan dikin. Komara Tirkiye li armancên tunekirin û belavkirina yên Osmanî netewperestiya Türk zêde dike. Ev yek armanca Türkkirinê ye. Li hevcivîna zêdeyî 4 kesan tê astenkirin. Ev yek di serhildana Şêx Saîd de nîne. Li vir Türkkirinê ji xwe re dikin armanc. Pêwendiyên di navbera wan qut dikin. Hînkirina wan ya zimanê Türkî û adaptekirina civaka Türkî armanca wan e. Toplumuna adapte et.
من yani ez li Almanya dijîm piştî min wê derê biryar da ez warim vêdê ji bo vê bûyarê. Ji alîkî ve ev biryara hatî girtî çekî dilê me sar kir. Hatina min jî min dixwast jî wek yani wek xwediyê vê bûyarê li vê ciyê bigirim. Li vê dere cî bigirim. Li serî da heta niha em telbî vê bûyarê bûn em dixwazin gav bi gav jî hemî dema li vê dere ciyê xwe bigirin. Tabii lalîkî ve xemgînî hebû û lalîkî ve jî ew destxistina vê encamê şabûnek jî bi me re çêkir. Ew şabûn jî êdî piştî heftê û heft sala li vê dere weke ronahiyek ew encamê me bi derxistî wek ronahiyek e. Ev qetliyama heta roja îro li Dêrsimê hatî çêkirî bi to avayî nehatî îspatkirin û ev bûyar jî ew encama me bi dest xistî ev vê bûyarê me wek ronahiyek pêşiya ronahîkirina tevahiya temamiya komkujiya Dêrsimê vekir. Di raporên leşker û rêvebiran de Kurdbûn û Kurdkirina herêmê wekî talûkê hate dîtin. Xelaskirina ji derdê kulê çek bû, ya din jî asîmîlasyon. Zagonên ku di pratîkkirina pêşniyarên raporan de bingeh ava kir, li parlamentoya tek partî ku ji Partiya Geliya Komarê pêk dihat, bihêsanî hate qebûlkirin. ...1935'te Di 1935 de gava hînbûyera Dêrsimê ya 1937-38 qet neqewimî bû, di sala 1935 de ji bo Dêrsimê qanûnek taybet tê derxistin. Qanûna Tuncelî. Qanûna di derbarê wîlayeta Tunceliyê de. Ji ber vê yekê, ji wê rojê û vir de navê Dêrsimê êdî nayê bikaranîn. Meriv dibîne ku ev der herêma leşkerî hatiye îlan kirin. Ji ber ku walî di heman wextê de kor generalê jî. Berî wê salekê jî di 1934 de Kanûna İskanê derdikeve. Kanûneke girîng e, ji ber ku Tirkiye ji hêla herêman ve dabeşî du parçeyan dike. Civakên ku çanda Tirkî xunavtine û yên nexunavtine. Kesên li hemberî çanda Tirkî biyanî mane, îcar hertê çimane, ji bo bi cihkirina di nava kesên bi çanda Tirkî ve girêdayî mane, qadek İskanê ya pir fireh hate dan. Bi belavkirin û dabeşkirina van civakan li derên cuda yên Anatoliyê asîmîlasyonê pêk bîne. Yani ew li her derê Anatoliyê belavkirine da ku têkiliyê wan ji hev qut bibin. û bi vî awayî jî xwestine ku asîmîlasyona wan pêk were. Hemû mantık li ser vê yekê ava bibû. Bütün mantık bunun üzerine dayanıyor. Li Dêrsimê ku nav û rêveberî hate guhertin, bilez dest bi avakirina leşkergeh û qereqolan hate kirin, ji bo herêmê yekîneyên leşkerî hate şandin. Berteka Dêrsimyan dibin serekatiya yek ji serokên eşîrê Seyid Riza de bi êrişên qereqolan qewmê. Di şeva 21 adariya sala 1937 de piştî ku pira textiyal Kehmûtê hat şewitandin, serfermandarê giştî di heştê Gulanê de fermana operasyonê da. Zor e ku meriv ji vê re bêje serhildan e. Lê mimkûn e ku meriv bêje li hemberî tevgerên di dema Osmanî û Komarê de hatine kirin berxwedan e. Ji ber vê yekê berxwedanên Dêrsimê weke tekoşîna parastinê ji bo jiyana xweser ya ser çiya berdewam ku jiyana xwezayî ev dida wan dikare bê binavkirin. Ev berxwedan bi daxwaz, armanc yan jî mebesta îdeolojiyek siyasî û netewî nedihat kirin. Gava Osmanî belav dibe, gelek netewên kêmjimar ji bo mafên xwe bistînin, bi rêxistin dibin. Lê Dêrsim ji hêla polîtîk nakeve hundirê tu rêxistina. İçine girme. Ele am çizani, am zor buni am çizani ku çimani şavtand. Me gereme şaş kere ku çimani şavtand. Ona yi şaş kere. Ne zanne kurban. Amar ne zanne. Or ne zanne ki xwar keriye, çekerne, ani şavtand ne çizan. Piştî ku pira textiyal Kehmûtê hat şewitandin,
سەرفەرماندارێ گشتی di heştê Gulanê de fermana operasyonê da. Di hundirê operasyonê de ku ji komek 15 balafran pêk dihat, pîlota şerya jin ya Tirkiye ewil keça Atatürkya manevî Sabiha Gökçen ji hebû. Trajik bir hikaye çünkü çîrokeke trajîk e. Lewre em ê behsa pêvajoyekê bikin ku ji sêvîxaneyê dest pê dike. Yek ji wan encamên giran yê 1915 jî sêvîxane ye. Wê demê hem li herêmên ku îro em jê re dibêjin bajarên Anatoliya Başûrê Rojhilatê yê Tirkiye û hem jî li herêmên derva Sinor. Em bi rêzek sêvîxaneyan rastê. Beşek yên misyoneran in. Beşek yên dewletê. Yan jî dibin kontrola Müslümanan de ne. Sêvîxaneya li Rihayê dibin kontrola Maraşel Feyzî Çakmak de ye. Kesên di vê sêvîxaneyê de tên asimîlekirin. Wan zarokan didin malbatên Tirk. Kesên ku temenê wan biçûk yan jî ne xwediyê derfetêne ku qedera xwe diyar bikin. Di hundirê vê sîstemê de asimîle bûn. Sîstem bi vî havî kar dikir. Yek ji wan jî Sabiha Gökçen bû. Bunlardan birisi Sabiha Gökçen. Kesên ku ji bombebarana hewayê xelas bûn li nav erdan hatin komkirin dan ber guleyan. Yên reviyan xwespartin şikeftan, lê mixabin li vir jî gaza bi jehr hate bikaranîn. Anîn vê derê xistin nava Kadînê, benzî jî bi ser de dakirin û şewtandin. Em ji tirsa leşkeran nehatin. Li hember qereqol hebû. Civatek qarabalix me dibin. Hatin ber cemê munzirê. Ev xelkê anîn êvarê saet 6 yan 7 hin tarî neketibû erdê. Millet li wir dan rûniştin. Ji naliyekî mêr laliyekî. Mêr li paşê bûn û jin wiha rûniştibûn. Ez difikirîm wê demê. Ew jin çiqas bêdeng rûniştine. Tiştek nedkirin. Tu kesî nedgo gelo ka çima em hatine vir. Rûniştin. Êdî tarî kete erdê. Min lê nêrî ku tak tiştek dest pê kir. Çar heb tivingên makîneyî wiha rêz kirine. Ez nizanim ka çine ne çine. Paşî ez tê gihîştim ku yekîneya malbata min kirin keçmariya xwe ya bi tiving bûn. Makîne wiha çar heb. Li hember jinan rêz kirine. Wiha tak deng hatin. Min xwelpaş deviyekê dît. Ez çawa çûm wir ez jî nizanim. Ez di hundirê deviyê de sekinîme. Min nêrî leşkerek hatiye li pêş min sekiniye. Lê min nabîne. Tivinga xwe paqij dike. Di tariyê de ez derketim, çûm bavê xwe. Ji xwe diya min nebû. Tev li erdê dirêj kirîbûn. Çûm bavê xwe, bavê min birîndar e. Birayê min jî birîndar e. Birayê min li ser piyan e. Abim ayakta.
بێنا خوێنێ من دژیانە خۆدەش بیر نەکرد هینجی ئەو بێن لەبەر چاوێ منەکەچان Bazı çocuklar o cesetin altından kurtuldular. Hin zarok dibin cesedan deman. Ew xelas bûn. Yên mezin bi hevdû girêdan û avêtin avê. Leşkerekî jî lingê min girt û min avêt avê. Ez heft heşt salê me. Ez feqîr, belengazim, birçî me tenê hestiyên min hene. Min avêt nava avê. Gava ez ji nava avê derketim, ew kefa xwînê heye ya. Min destê xwe davêt wê. Kefa xwînê. Şêst nüfusa me hebû li vir. Tevî ap û xalanên min. 5-6 malbat bûn. Ji ew xalanên min tikes nema. Ji malbata bavê min jî tikes nema. Tenê ez mam. Bir tek ben kalmış. Oradan attı aşağı, yarından attı aşağı. Min jûr avêtin jêr, gotin xê ez mirim, min çavê xwe vekir, min dît ku ji çena min û lêvê min xwîn tê. Derpeyê min di nava xwînê de maye. Wê gavê min xwewekê miriya xwe li erdê rast kir. Jandarma hat. Bi çepê minê rastê girt, min kişandin. Ji ser zinar avêtin nava avê. Ez neketime nava avê, li kêlekê mam. Dûrê min nerît jandarma çû. Destê xwe yê çepê min da ser devê xwe û min xwe gindirand. Ez nizanim çawa çêbû. Lê avê min çelpand. Avê derve. Kevirek hat. Min lingê xwe avêt ser kevir, ez derketim. Tişta ku tê bîra min 3 roj 3 şev ji avê pêv tiştek nedît. Sizden başka bir şey görmedim. Ev der wek kulekê ye newsa? Belê, wek kulekê ye. Li vir jî derî hebû. Derî tam li vê hêlê bû. Ango kulek ji bo hewaderiyê bû. Berê dikadînan de hewaderiyan çê dikirin. براستی ما گاوام زاروک بونه و اف چیروک گلک شمال تهاتن گوتنه جالی مزنه ما بافو کالین ما و گاوام زاروک بون ام تندگهشتن yani komkuji çi katliam çi insan çamaj boçu tene kuştune çama hatına kuştun baba yani şu av persona mecbuf kali xojit kirin vaji bersiva menet kari bidin و شخواوجي بمرة مرة حق تشكس يعني برسيف أو برسي مجوات كري تو أمجان من ندقرد شتيا مزون بون تجي هشتن دي أو كوم كجين للدنيا وكي أرمنيا وكي فلا وكي سوريانيا دسا وكي إي جهويا يا يهوديا أبي همي هري داوية يا بوسنا مثلا أفشتيا أو كوم كجيا أم جواجي هايدار بون مجواجي يعني قالكي فكرستان حتا ما تباغ جبلی سید رضا همو سرکین عشیرتان کتوی برخودانه بون هاتن کشتن داویا داوی سید رضا جی دمها ایلون ده گاوادچو ارزین جانه هاتا گرتن دشوا 14 مجدار ده دادگاه الخارپوت نیوه شوی جویا بلزوبز جزای ایدام دا سید رضا و 6 حوالین وی
ئینفاس بێری ڕۆژ هەلێ پێکات ئەم زاڕۆکێن کەربەلایەنە ئەم بێخەتانە عەیبە زڵمە جنایەتە ئەف پەیوێن داویێن سەید ڕزابوون Yani insan ji bo çi têne kuştinê bi awayekî sîstemî çima dikujin eva ew meraxa me bi piçûkantî bi xwe ranî hêdî li ber çavê me zelal bû yani ev qetliyam û ew sûc ne tenê li vê de li gelek cîha bikaranîne piştiyan mezin bûn yani min bi xwe ez şexsê xwe yani ser navê xwe li vê de dipeyivim yani min bi xwe min soza xwe dabû ev bûyar çi ji dest me bê çiqa derfetê me çiqa îmkanê me çiqa teqatê me hebe min bi xwe dixwast li vê de re em encamekî bigirin de ew bûyar di nav tariyê de nemîne ronahî bibe û ji vê de re jî belkî ev jî yani pêşî li komkujiyên paşerojê bên girtinê Serok Komar Mustafa Kemal Atatürk li hêviya qedandina înfazan bû ango di hevdeyê mijdarê de li Dêrsimê bû Dersim nüfusunun büyük Taybetmendiyek balkêş ya nüfusa Dêrsimê heye ku piraniya wê Kurdên Alewî ne. Mirov dikare wiha binêre. Di 1925 de gava serhildana Şêx Saîd çêbû yani ew serhildana Kurd ya mezin li başûrê Rojhilat ji hêla Dêrsimê ve tu alîkarî nedît. Ji ber ku Alewîtî û Sunîtî ji bingeha hevbeş yani ji Kurdîtiyê pir zêdetir cudahî danî. Di navbera Kurdên Sunnî û Kurdên Alewî de serê wan kete belayê ji komên Kurdên Sunnî ku tim di nav tevgerekê de bûn alîkarî wê nehata. Her du alî jî ji bo alîkariya hevdû wê tev negeriyana. Wê bi hewara hevdû ve neçûna. Yani mirov dikare wiha bibêje ku di dîroka Tirkiyeyê de tiştekî wiha tu carî neqewimiye. Türkiye tarihinde böyle bir şey hiç olmamış. İnsan pêdeşe, insan yani ne tane bi aliyê hukukî ew kemasî û tengasiyê de bi aliyê jaliyê hukukê va derketî emra zêde insana neyişîne yani tu bibê nebê her tişt riya xwe de dimeşe lê dariyê manewî dariyê psikolojî da ya me bixwe insan dibetilê bi rastî jî dibetilê çawa dibetilê rastiya xwe rastiya civakî jî li vê de re merû bêhtir nas dike yani di bûyerên wisa da tu hêviya ji berê ji malbata xwe berê derdora xwe ji axirabê xwe û ji gelê xwe ji pêşverûyên milletê xwe hêvî dikî di vî warî da yani tu gelek tişta fêr dibî tu dibînî ku tu bi tenê yî di hemî gava da gavên baş da gavên nebaş da di kêmasiya da bi serkeftina da jî civak bi xwe di vî warî da jî zêde nabe qewatekî pişta me nebû qewata pişta me yani eva rastî li vê de re belkî em naxwazin kesî tawanbar bikin lê eva rastî bêhtir em bi wî weşin که آخر ماکینه واتن لسر دبا واگرتن آخر ماکینه لسر دبا آتمیش کردن که ملت بکشن گو جامعه بنی آخر ماکینه قرمیش که وانه دیه دادانه و دادا چوی دو دیه و تاوی نزانن وانه قای هاتنه لبرکه لبا یغنی قوری تاکن جناجی چو کاجیل خارو دار خستن و رس و دار خستن فاطمه راویه واتیک راویه چیه تپیر لوگ بردنه گویته او سفر دیه خواب ببینه او سفر تنگه شده ده تینا لیوش پا پیتکه ده تاگرن ده پا پیتکه تاگرن کاش تاگه قافه خالوی کابرا تکابلوی کابری تکابلوی کابرا
گوی اسکری گوتیه که یکی دو تانه دن هابیان نتکن که تاو کی کن تا کادین یکم بشاوتینه یکی وکوی فاطمه هابیانه پرسکرێکە دەرسمێ بقەداندنە سید ڕزاوێ نەهاتە گرتن سەرۆک وەزیر هاتە گواردن لە قۆڵتغی ئیسمەت ئینۆن و جەلال بەیار ڕۆنشت بۆ لێش بۆ دەرسمێ بەردەوامیە هەمان پۆلیتیکای هاتە قبولکردن دە حەزیرانە 1938دا فەرمانە ئۆپەراسیۆنە دوێم هاتەدان داویا سێ مەهاندا کەسێن و نەمربوون لە ستاسیۆنە ترێنەیە خارپوتێ بوون ترێنان ji بۆ بە هەزاران کەس بەر بە هەرێمێن بیانی ببن حرەکەتکردن Ben orada doğmuşum. Kürtçe. Ez li wir hatime dinyê. Bi Kurdî min qet nizanîbû. Ez hatim Kurdî li vir hînbûm. Lê diya min û bavê min weka zimanê xwe bi Kurdî dipeyivîn. Yanî bi dizî dipeyivîn. Min digot hûn çi dipeyivin? Digotin tu nizanî. Carekî bi Kurdî ji min re got, nara nevena ji sora tevera. We qet fêm kir, nara nevena ji sona tevera vana. Tirkiye nema kiset. Ango ew ê bên me bikujin. Wê niha bêjin bi zimanê xwe dipeyivin. Zimanê xwe bi dizî dipeyivîn. ji bo zarokên keçik ku malbatên xwe hûn dakiribûn planeke cihêreng hate meşandin Gava digeriyan serbazê ku ez keçmarî standim hate wê derê. Li ba wan mühendîsan ketiye hundirê malê, ji xanima xwe re gotiye sebêhe li vir keçikek digere, di destê wê de nan heye. Em wê bistînin ba xwe. Wê jî gotiye baş e. Wan ez standim. Lawkekî wanê sêmehî hebû. Lê dîsa jî ez standim. Helbet serê çiya bû dilê mêrik şewtî. Diya min ez şûştim, paqij kirim. Porên min bi yekcarî jê kirin. Giş di nava spiyan de bû. Ez paqij kirim, kincên li min kirîn. Piştî demekê em hatin Tunceliyê. Xuya ye ku her derî paqij kiribûn. Wê demê li Tunceliyê malên serbazan hebûn. Em li malê serbazan rûniştin. Wê zivistanê wan ez şandim dibistanê û ji wir jî em hatin Stenbolê. İstanbul'a geldik. Gava tevî vegotinên şahid halan em polîtîkayên wê demê binirxînin bi eşkere merav dikare vê bêje. Têgehek weke keçên winda yên Dêrsimê derkete holê. Ev keçên hanê bizanebûn weke siyaseta dewletê bi taybetî jî ji alî malbatên serbazan ve divê bihatana standin. Ev ferman hatibû dayîn. Her malbatê keçek di duş xwe re birin. Di nava wan de keçikên bedew û bi sihet dihatin bijartin. Yên ne bi sihet û bedew jî li vagonan swar dikirin berê wan didan Anatolya navîn. û li her îstasyonan dihatin belavkirin di nava kesên maqûl de. Ew jî malbatên ku bi polîtîkayên komarê ve yekgirtî bûn. Ya rastî ji bo di hundirê malê de asimilasyona wan pêk bê ev polîtîka jî hate meşandin. Gerçekleştirecek politika bu aslında. Di qada gelem perîde axaftina derbarê tiştên li Dêrsimê qewmîn de têbêjîqay qedexeyeke veşartê pêk hat. Tiştên ku bi saya hewlên şexsiyê çend lêkolîneran derketibûn holê di hundirê derdoreke teng de difatisîn û diman. Ne çevre yani nav malbata min bixwe da neviyên evêl vê de hatî kuştî jî ji me re gotin yani birine kuştine xelas bî ew mesela hewce nake tu cara dî li vê dera vê mesela bixwirînî û ser vê mesela serê xwe bênşînî û keda xwe emegê xwe têxî vê dera pişt re jî encamê negirî
بلا سبا هر او کارتا يعني براي مش قلتن مربى مش قلتن وهبقالك دوست حوالي ماشي جمارة او تشت قلتن يعني قلتن هوجناك اب ايشكي كوره دوره هون دبي دارا نيكوارن سركبن اون دبي دارا تانجام نگرن و هوجناك اون ساري خوش بيرا بيشين ل او سوزا مداي بوخا ما تخواستم بجيبين ام لسر وی سوزه ماشي او سوز يرو امانين بداره Atatürk Şeyh Said'le ما Atatürk bi Şeyh Said ra müzakere kir. Bi kesên ku serhildana Dêrsimê kirin müzakere kir. Ma berdevkê wan û nûnerên wan re ser masê rûnişt. Tiştên wiha qet nekir. Gelo qey ji istixbaratên welatên biyanî Sûdê wergirt. Na. Ji istixbarata Tirkiye Sûdê wergirt. û di demekê Kurd de hemû rêxistinên terorê ji holê rakir. Heta axaftina parlamenterê CHP Onur Öymenko di sala 2009 de di salvegera mirina Atatürk de dehê mijdarê dibin banê parlamentoyê de dirûniştina derbarê têkoşîna bi terorê dikir. Ev axaftin bû sedema gengêşeyekê û bi vî hawî dîroka fermî hate rexnekirin. Jenosîd zarokan çi kiribûn? Jenosîd ev. Komkujî ev. Jenosîda gelê Elewiyan bû. Serbazên ku li ser bûn bêwijdan bûn. Negotin va zarokan çi kirine. Wan jî qirkirin. Bu tartışmaya çok tabii önem veriliyor. Etnosîte yan cenosîde. Giringiyê didin vê nîqaşê. Hege wê pênasa netewên yekbûyî bê qebûl kirin, ku ew pênas jî tê nîqaş kirin, ne gumanbar e ku Dêrsim cenosîdek e. Hemû maddeyên wê pênasê tiştên li Dêrsimê qewûmîn lê tê. Di referanduma 2010 de û berî hilbijartinên giştî hezîrana 2011 li meydanên mitîngan piştî hilbijartinên giştî jî pirsgirêka Dêrsimê hate axaftin. Ez bangî muxalîfan dikim. Ya girîng nebejne. Ya girîng esle, esil. Ji xweral vê binêre. Ez ji Dêrsimê me û serê min bi vê yekê her bilind e. Ji bo CHP fersende ku serokê wê ji Tunceliyê ye. Ku serokê wê giştî mensûbê eşîretê ye. Ji bo karibin bi kareseta Dêrsimê re rûberiyê hevbên ev fersendeka bêhempa ji bo CHP. Gava me vê yekê di hilbijartinê de got Mîrzayê me aciz bû. Çima? Tu ji Tunceliyê çima tu xwe jê vedikşînî? Tu ji kîjan eşîretê, mensûbê kîjan sîstema baweriyê, kabêje çima tu xwe vedikşînî? Birêz Serokwezîr ji ser min dabeşkeriyê dike. Bi awayek bi ısrar. Dixwaze ez jî tevî vê neberpirsiyariyê, vê bênezaketiyê, vê bêedebiyê bibim. İştirak etmemi istiyor. Ev fitneyek wiha ye ku gava tu bersivê bidî, tu dibî şirîkê vê yekê. Her ku ez bêdeng dimînim, Serokwezîr dîn dibe. Belê, ez kurê malbatek Dêrsimî me. Îca niha çi dibêje di derbarê mijara Dêrsimê de dibêje bila Serokwezîr lêborînê bixwaze. Kesê ku divê lêborînê bixwaze tuyî, tu. Çima? Ji ber ku berpirsê bovelata Dêrsimê ew partiya ku tu serokê wî û temsîl dikî. Lewra dibe tu lêborînê bixwazî. Çima ez ê bixwazim? Hevalên hêja, sibê civîna partiya me ya serokên bajaran heye. Di derbarê Dêrsimê de heya îro min hin belgeyan bi gelê me re parve kir. Sibê înşallah ez ê civîna bajaran ya hatiye berfirehkirin de hin belgeyên nû bi gelê xwe re parve bikim. Di dema operasyona leşkerî ad sala 1938 de li Tunceliyê li navçeya Xozatê li ser îdayên ku ji du malbatên xwedî paşnavên Canan û Baran 24 kes bi gulebarankirinê hatibûn kuştin û pêk ve hatine veşartin, xebatên kolandinê dest pê kirin. 24 îdaya gulebarankirin û pêk ve binerdkirina 24 kesan li ser biryara dadgehê tê vekolîn. û di vekolînê de ku bi biryara dadgehê hate kirin,
مخابن حستین ئینسانن هاتن دیتن لوێ هێلێ ولا huzur geleke. Huzur geleke. Huzur encam destxistana encamê em me huzuruk dî. Av endîşe di nav me da bû ka çawa çê dibe, li vê de re hestûyê derkevin, dernekevin. Encamê çawa bê standin. Ava di vê dere de endîşe û nerehetî hebû lê piştî li vê de re av xebata îro heta vê demê vê deqê hatî kirî huzurekî û ronaheyekî xweş dabêje nav dilê me bêhtir barê me siviktir dibe yani wek barek bû li ser piştê me di nav dilê me da di nav mêjiyê me de her deqeyek her kelîk her saetek her rojek ava her tim di serê me da bû yani wek nexweşiyekî yani însan pê timirin av di nav dilê me da bû îro encam xistina vê de re û cara dîn saxbûna wê nexweşiyê wekî ku car din însan vejîne wekî ku car din însan rabi ser ningê xwe hêviyeke xweş xiste nav dilê me gelekî bû huzurim پشتی هفته و یک سالان لگل سروکوزیر جبو فرمانه درسیمه دی 23 مجداره 2011 ده لیبورینا تخواستن. سروک کومار اسمت اینونیه. و دمی سروکوزیر جلال بایاره. کرم کن. 1936 1937 1938 و 1939 ده به تواهی 13086 کس هاتنه کشتن. لور دنویسینه. دوی بلگه فرمیده تی راوه کرن بنیرن از بحثا فلاکت اردهجینه که ناکم از بحثا ایکل ور هاتنه کشتنه دکم بریز قلشدارولو تب که داره و دروی ین که دوی بوبالات را روبری هفه نه آک پارتیه نه حکمت آک پارتیه جهبه که بخواه خودیه وی بوبالات او برهما بخوینه هر وها پارلمانترین جهبه جی برپرسه وی کارساتینه دوی اولی بورین بغازن سروکه گشتی جهپی به اصل خوش تونجلیه هکه لسر ناوه دولت دوی لیبورین بخواستن و هکه لیتراتوره که واه به از لیبورین بخوازم و از دخوازم Gava Onur Öymen peyîvî serokê giştiyê CHP Deniz Baykal bû. Pêdiviya ku têkevin nîqaşek wiha nedîtin. Heke di 2011 de Deniz Baykal serokê giştiyê CHP bûye, ez bawerim nîqaşek bi vî awayî şiddet nediqewimî. Şiddette bir tartışma olmazdı. Daxwazên weke îadeya navê Dêrsimê, ravekirina ciyên goran, dayîna termên Seyîd Riza û heft hevalên wî bo malbatan, tespîtkirina ciyên ku lê hatine qirkirin, derxistina miriyên dibin xakê de bêkefen û tespîtkirina nasnameyên wan û dayîna malbatan hene. Hîn jî divê dewlet bi awayekî fermî lêborînê bixwaze. Pêdiviya me û lêborînek dewletê ya ji dil heye ku li parlamentoyê bi beşdarbûna hemû partiyan û mexdûrên qirkirinê kesên li pişta wan hîn dewsa sîngûyê hene. Pêdiviya me bi lêborînek dewletê ya ji dil heye. İnsanların da hazır olduğu samimi bir devlet özürüne ihtiyacımız var. Alawîtên civakek alawîtên her gundê me jî ocağek heye diwarê bawermendiya Dêrsimê da ocağê me jî ciyekî digre yani pîrên vî welatî li gundê me ne em nav cem û civatê xwe da ne ji îro da ji berê da em her tim di nav cem û civatê xwe da em buxa li hev rûbirû dibin. Yani di nav cema da heta sedî sed evê li wê derê cî girtî ji hev razî nebin ev cem li wê derê nameşe. û ji ber wî avayî em bêhtir buxa rûbirû ne û em amade ne jî em û evê biba karê kiret ew karê lewtî bi kar anî em bi wana re jî rûbirû gel hev rûnin dem li rûyê hev binêrin
لی افجی لی خودی درکتنا اف تشتی کو لبیداره هاتی قومی اف چه قاس لبیداره خودی درکبن از باور کم او بهتر او بخواج روبرو بدن و امجی روبرو بکاربن لهب بنیر لوجه بنیر زادت سمي وبقانوي داي بيجي تبر نوسمز سدمانوي سنة مزرينا وزردينو فرزاما وبيبكونوي سنة مزرينا زردينو فرزاما وبيبكونو زاما وبيبكونوي زاد ترسمي وزارت ما فيلي زاد ترسمي وزارت ما فيلي حق بيس نوتي في مصافى كاملي رجنا كوني ذجو كوتو قسي سيد مور ذمي فيلي